Hello everyone, welcome to February, also known as the Love Month. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. You may say, oh, I don't believe in the aspect of Love Month or Valentine's Day or all of those things, John. Can I tell you something? The Bible is very clear that you and I need to walk in love. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಾನ್, ನಾನು ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ತಿಂಗಳು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. See, Jesus said that you need to love one another. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. At the same time, when you look at Ephesians chapter 5 verse 2, it says you need to walk in love. ಹಾಗೆ ಎಫೆಸ 5:2 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Understand something here. The Bible doesn't say you and I need to show love or you and I need to express love. The Bible says that you and I need to walk in love. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. If the Bible says just show love, I can show love to one person and may not show love to another person and say, you know what, I showed love. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Or if the Bible says you need to express love, I can express love on birthday or New Year's Day or Christmas or on Valentine's Day, and the rest of the time I may not express my love. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. But the Bible says you and I need to walk in love, which means you need to have that constant lifestyle of being in love. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಡಬಿಡದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. Amen. Now think about this. The word love, if you see in the original translation in which it was written, it's actually written in Greek. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. In Greek there are 4 words for different kinds of love. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ 4 ವಿಧವಾಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿವೆ. One is called as storge, another is philios, another is erotic, and the last one or the most important one called agape. ಸೊ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಗಾಪೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, I want you to understand when you look at the original translation in Ephesians 5 verse 2, it doesn't just say you need to show, erotic love, which is, the romantic love. It doesn't just say you need to show a filiotic love, which means a give and take away love between friends. It doesn't just say that you need to show a compassionate love like you have compassionate love among family members, but it says you need to show unconditional love with people around you. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರೋಟಿಕ್ ಲವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಸ 5:2 ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಫಿಲಿಯೋ ಲವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಾಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So today my challenge to each one of you under the sound of my voice is walk in love. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Have unconditional love towards people. ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿರಿ. Don't have a secret agenda or a hidden intention. Love people from the purity of your heart. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ. Lord, give us the grace and the ability to walk in unconditional love in Jesus' name. ಯೇಸುವೇ, ನಮಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿರುವಂಥ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.